Dear learners, Assalamu alaikum warahmatullah. How are you? I hope you are all well. Alhamdulillah, I am also well. Welcome back to my online class. Today I am going to discuss English past paper, lesson 4, the story of Lipi. So let's start. Today আমরা গল্পের কিছু keywords জেনে নিই। Rural means connected with the countryside or village. That is যেটা গ্রামের সাথে সম্পর্কিত। Raise means to care for a child until it is able to take care of itself. That is একটা শিশু জন্মের পর কমপ্লিটলি হেল্পলেস থাকে নির্দিষ্ট একটি বয়স পর্যন্ত, দ্যাট ইজ যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের কাজ নিজে করতে না শেখে, বাবা মা বা ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বারকে সেই শিশুকে হেল্প করতে হয়, দ্যাট ইজ লালন পালন করা। মেরি অফ ভালো করে খেয়াল করবে ও ডাবল এফ। To find a husband or wife for somebody, especially your daughter or son, that is অভিভাবক হিসাবে ছেলে বা মেয়ের বিবাহের আয়োজন করা। Impose means to make somebody accept the same opinions, wishes as your own, that is নিজের মতামতকে অন্য কারোর উপরে চাপিয়ে দেওয়া বা তাকে সেই মতামত মেনে নিতে বাধ্য করা। Pursue means continue, that is কোনো কিছু চালিয়ে যাওয়া। Stand by, to help. Widow means a man whose wife has died and who has not married again. Illiterate means not knowing how to read or write. Arable means cultivable, that is চাষযোগ্য জমি। Influential means having a lot of influence on somebody or something, কোনো বিষয়ের উপরে বা কোনো ব্যক্তির উপরে অনেক বেশি প্রভাব থাকা। Inevitable means that you cannot avoid or prevent, এমন কিছু যা তুমি এড়িয়ে চলতে পারছো না অথবা প্রতিরোধ করতে পারছো না। Sympathetic means kind to somebody who is hurt or sad, that is সমবেদনা প্রকাশ করা। Explain, to tell somebody about something in a way that makes it easy to understand, that is কঠিন কোনো বিষয় কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া। Consequent means a result of something that has happened, ফলাফল বা পরিণতি। Constant means happening all the time or repeatedly, যেটা সবসময় ঘটছে বা বারবার ঘটছে। Hazard means a thing that can be dangerous, বিপজ্জনক হতে পারে এমন জিনিস। Shatter means to destroy something completely, especially somebody's hopes, অর্থাৎ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া, বিশেষ করে কোনো মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সেগুলোকে ভেঙে দেওয়া, নষ্ট করে দেওয়া। Deprive, to prevent somebody from having something, কাউকে কোনো কিছু পাওয়া থেকে বা করা থেকে বঞ্চিত করা। এবার আমরা মূল গল্পে চলে আসি। In the next class, Miss Choudhury tells her students the story of Lipi. The year before last, Lipi, a 14-year-old girl, was in class 9 in a rural school in Rangpur. Lipi is the eldest of 5 children, 3 daughters and 2 sons. Their father is a day laborer working on other people's land, and mother is a homemaker and a part-time worker at other people's home. The parents, particularly the mother, found it real difficult to raise 5 children on the small income. The parents, particularly the mother, found it real difficult to raise 5 children on the small income the father could earn. Perhaps that is why Lipi's father wanted to marry her off. আমরা একটু বাংলাটা দেখে নিই, হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেছো যে 14 বছর বয়সী লিপি একটি মেয়ে রুরাল স্কুল, দ্যাট ইজ ভিলেজ স্কুল, রংপুরের একটি গ্রামের স্কুলে 9ম শ্রেণীতে পড়ে। লিপি হচ্ছে তার বাবা মার 5 সন্তানের সবচেয়ে বড়। তাদের বাবা একজন ডে লেবার, দিনমজুর, যে অন্যের জমিতে কাজ করে। মা একজন হোমমেকার, দ্যাট ইজ গৃহিণী, এবং সময়ে সময়ে সে অন্যের বাড়িতেও ডোমেস্টিক হ্যান্ড হিসাবে কাজ করে।
তাদের বাবা মা, বিশেষ করে তাদের মার কথা আমরা বলছি, যে এই 5 সন্তানের একটা পরিবারে সবাইকে লালন পালন করতে তার ভীষণ কষ্ট হয়, কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাদের বাবা যে যৎসামান্য ইনকাম করে, আয় করে, সে আয় দিয়ে সম্ভবত সে কারণেই লিপির বাবা লিপিকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিল। But Lipi was not ready to accept what her parents wanted to impose on her. She wanted to pursue her education. Her mother stood by her, though secretly. When her father arranged her marriage with Taramia, the only son of a farmer in the same village, she became greatly upset. Taramia was a widower, illiterate, but well off. His father had a few acres of arable land and was influential in the village. The marriage seemed to be inevitable. হ্যাঁ, লিপির বাবা লিপিকে বিয়ে দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু আসলে লিপি তার বাবার যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন, বা দ্যাট ইজ বিয়ের কথা বলছিলেন বা বিয়ে দিবেন, এই বিষয়টার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। ইম্পোজ অন হার, দ্যাট ইজ বাবা তার সিদ্ধান্তটা তার উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছিলেন। কিন্তু সে wanted to pursue her education, তার লেখাপড়া কন্টিনিউ করতে চাচ্ছিলেন। লেখাপড়া শেষ করে সে একটা চাকরি করবেন এবং পরিবারের সচ্ছলতা নিয়ে আসবেন, নিজের জীবনটা ভালো করবেন, সুখী করবেন। Her mother stood by her. Here stood by, that is helped her, তাকে সাহায্য করতেন তার লেখাপড়ায়, যদিও সেটা গোপনে বাবা জানতো না। তো যখন লিপির বাবা ওই একই গ্রামের একজন কৃষকের ছেলে তারামিয়ার সঙ্গে তার বিয়ের আয়োজন করলেন, ব্যবস্থা করলেন, অ্যারেঞ্জ করলেন, লিপি খুব ঘাবড়ে গেল, ভেঙে পড়ল। তারামিয়া একজন উইডোয়ার ইলিটারেট ছিলেন, দ্যাট ইজ তারামিয়া এর আগেও বিয়ে করেছিলেন এবং সে একজন অশিক্ষিত, বাট ওয়েল অফ, কিন্তু সে সচ্ছল ছিল, দ্যাট ইজ তাদের জমি জমা ভালো ছিল, টাকা পয়সা ভালো ছিল। His father had a few acres of arable land, that is তারামিয়ার বাবার কয়েক একর arable land, that is কৃষি জমি ছিল বা আবাদি জমি ছিল, এবং সে গ্রামে অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন। The marriage seemed to be inevitable, আর বিয়েটা মনে হচ্ছিল অপ্রতিরোধ্য, দ্যাট ইজ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, বিয়েটা হয়েই যাবে, এরকম একটা অবস্থা ছিল। Lipi first talked with her classmates and then with the head teacher, who was very sympathetic to her. লিপি প্রথমেই তার সহপাঠী এবং প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললেন, এবং প্রধান শিক্ষক তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। He called a meeting of the teachers and students of the school. প্রধান শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করলেন। He also invited the school managing committee members, স্কুল পরিচালনা পর্ষদের যারা সদস্য ছিলেন তাদেরকে ডাকলেন, and some respectable persons of the village to attend the meeting, এবং গ্রামের আরো কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সম্মানীয় ব্যক্তিদেরকে ডাকলেন। The head teacher explained in detail the serious consequences that would follow Lipi's marriage. প্রধান শিক্ষক সাহেব লিপির বিয়ের পরবর্তী যে জটিলতাগুলো তৈরি হতে পারে, কনসিকুয়েন্সেস, পরিণতি হতে পারে, সেগুলো সবাইকে বিস্তারিতভাবে বুঝালেন, এক্সপ্লেন করলেন। She would be having children from very early age, 15 or 16. তিনি বুঝালেন যে লিপির যদি এই বয়সে বিয়ে হয়, তাহলে হয়তো 15 বা 16 বছর বয়সেই তিনি সন্তানের মা হবেন। It would create constant health hazards to her. আর এই বয়সে মা হওয়াটা তার সার্বক্ষণিক একটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করবে। Her education would stop, এবং তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। On top of all, it's a phrase, সর্বোপরি her marriage against her will, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি তাকে বিয়ে দেওয়া হয়, might shatter her future dream, তাহলে তার যে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, সেই স্বপ্নটি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। At one stage, এক পর্যায়ে তারামিয়া's father stood up, তারামিয়ার বাবা উঠে দাঁড়ালো, and tried to argue, এবং সে যুক্তি প্রদর্শন করতে চেষ্টা করলো। You are all making mistakes, আপনারা সবাই ভুল করছেন। Lipi would be very happy if she got married with Taramia. তিনি কি বললেন, যে যদি লিপি তারাকে বিয়ে করে বা তারামিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়,
তাহলে লিপি অত্যন্ত সুখী হবেন। she would have everything, সে সব কিছু পাবে, money, clothes, home and status in the society. Why are you trying to deprive her of this opportunity? আপনারা কেন তাকে এই সব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছেন? But no, the big majority who attended the meeting supported the head teacher. কিন্তু যারা এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন তার বড় একটা অংশই প্রধান শিক্ষককে সমর্থন করলেন। লিপিস ম্যারিজ ওয়াজ কলড অফ, লিপির বিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। শি ইজ নাও স্টাডিং অ্যাট কারমাইকেল কলেজ, রংপুর। এখন সে রংপুর কারমাইকেল কলেজে পড়াশোনা করে। গল্প থেকে আমরা যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র লিপির যে ইচ্ছা শক্তি, ডিটারমিনেশন, সেই ডিটারমিনেশনের কারণেই সে তার এই প্রবলেমটা থেকে অবলম্বন করতে পেরেছে। তো এই গল্প অনুসরণে বা অনুকরণে তোমাদেরকে একটি অ্যাসাইনমেন্ট সরকার কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। আমি এই অ্যাসাইনমেন্টটা এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে এই অ্যাসাইনমেন্টটি এখন দ্যাট ইজ ওই গল্পের অনুকরণে বা গল্পর ধারাবাহিকতা ওই রকমই হবে ঠিক তা নয়। তোমরা তোমাদের নিজের মতো করে এটা গল্পটাকে পূর্ণ করতে হবে। এখানে গল্পের শুরুটা দেওয়া আছে। নীলা, a young girl of 14, is a student of class 9 of Nawapara Girls High School, Nawapara. She was a poor girl but had an aspiration to help her family for a better life. On her way to school, a boy named Alom used to tease her very often, but she did not get frustrated. Rather, that is লিপির সমবয়সী, that is তোমাদের সমবয়সী একটি মেয়ে। সে লেখাপড়া করে, তার স্বপ্ন হচ্ছে সে অনেক বড় হবে এবং সে তার ফ্যামিলি বা তার নিজের জীবনটাকে আরো উন্নত করবে। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার পথে আলম নামে একটি ছেলে তাকে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করত, কিন্তু সে হতাশ হয়নি। বরং তোমাকে এই বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে সে কিভাবে এই সিচুয়েশন থেকে তিনি ওভারকাম করলেন, সিচুয়েশনটাকে সে এটা নিজে সাকসেসফুল হলেন। এই বিষয়গুলো তোমরা একে অপরের সঙ্গে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারো এবং আলোচনা করে এই অ্যাটলিস্ট এটা 10টা সেন্টেন্স তোমাদেরকে লিখতে হবে। যে কয়েকটা সেন্টেন্স আছে এরপরও আরও 10টি সেন্টেন্স লিখতে হবে এবং এটা স্কুলে জমা দিতে হবে। আমরা আশা করছি যে তোমরা এটি ভালোভাবে করতে সক্ষম হবে। সো দ্যাটস অল ফর, তোমরা ভালো থেকো, আবারও ধন্যবাদ।